محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ اپنے اندر بہت ساری خیر و برکت، رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کے لطف اور کرم لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر منزل، ہر وقت، اینی ٹائم اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ کی مغفرتیں نازل ہوتی رہتی ہے، عذاب جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اس کے پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی مخصوص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اور رمضان مبارک کی تعظیم کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ اور عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے یہ ضروری ہیں، فرض ہے اس آدمی کے اوپر جو صحت اور تندرستی رکھتا ہے، اور جو آدمی اگر سفر کے اندر ہے یا بیمار ہے تو وہ روزے کی قضا بھی کر سکتا ہے، اور جو جان بوجھ کر اس کے روزے چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اگر اس کی قضا بھی کرے تو اس فضیلت کو نہیں پہنچتا، چاہے زندگی بھر روزہ رکھ لے، زندگی بھر روزہ رکھ لے، لیکن رمضان کے ماہ مبارک کا جو ایک روزہ ہے اس کی فضیلت کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ سخت بیمار ہیں یا پھر سفر کے اندر ہیں تو روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ روزہ اگر آپ نے توڑ دیا اور کوئی مجبوری سے یا پھر ویسے اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو آپ کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ روزے کا کفارہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ اس ایک روزے کا کفارہ ہے۔ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھول چوک سے اگر آپ نے کھا لیا تو اللہ معاف کرے گا، اس کے بعد رک جاؤ اور روزے کو مکمل پورا کرو، آپ کا روزہ مکمل سمجھا جائے گا۔ اگر بھول چوک سے اگر آپ نے کچھ کھا لیا تو اللہ معاف کرے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد رک جاؤ۔ اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھے نہیں اور کوئی بھول چوک ہو گئی یا پھر نیند نہیں کھلی، آپ سحری کے ٹائم اٹھے نہیں، اب دن نکل آیا تو آپ دوپہر سے پہلے آپ اس کی روزے کی نیت کر سکتے ہو، چاشت سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا برقرار رہے گا، روزہ آپ کا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیت کرنا اتنا کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے شہری کے وقت کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں، یا روزے کی جو فاسد یا ممنوع چیزیں اس کو آپ ایکٹیویٹی کو آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا روزہ سمجھا جائے گا۔ دن نکلنے کے بعد بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری بات دوستو، اگر آپ نے خود کا تھوک اگر نگل لیا آپ نے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگ تھوکتے رہتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ اگر خود کا تھوک آ گیا، منہ بھر کے بھی آ گیا اور آپ نے اس کو نگل لیا تھوک کو، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ داڑھی یا چہرہ بنانے سے، بدن کے کوئی بھی بال اتارنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عوام کے اندر اس طریقے کی واہیات قسم کی باتیں مشہور ہو گئی ہے، عوام نے دین کو اپنے باپ کی فیکٹری سمجھ لیا اور اس سے پروڈکٹ بنانے لگے اور غلط مسئلے اسٹیبلش کر دیے، غلط مسئلوں کو گھڑ دیا، اور خصوصاً عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، لیکن شریعت دوستو ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ اگر ایک شوہر آڑو قسم کا ہے، بد مزاج ہے، اور عورت کو ڈر ہے کہ میں نے اس میں سبزی میں نمک نہیں چکھا تو شوہر مجھ سے جھگڑا کرے گا، تو آپ سبزی کے اندر نمک بھی چکھ سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستو، اس کو نگلے نہیں بلکہ چکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور ماہ مبارک برکت رحمت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بہت بہترین تسبیح۔ ایک اور اس سے بھی بہترین تسبیح،
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सबसे बेहतरीन किस्म की तस्बीह। तो दोस्तों रमज़ान के अंदर ये तस्बीहात आप पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, ज़िक्रुल्लाह करें। और रमज़ान के पहले जो 10 दिन हैं ये रहमत के हैं, रहमत से पुर हैं। अल्लाह की रहमतें लुटी जा रही है, आसमान से रहमतें नाजिल होती है बंदे के ऊपर। और उसके बीच के जो 10 दिन हैं ये मग़फ़िरत के हैं। हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान पापी है, ख़ताकार है, लेकिन जो 10 रोज़े बीच के रख लेता है तो अल्लाह ताला उसके बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है। ठीक है ना। हाँ, बीच वाले 10 दिन मग़फ़िरत के, बख्शिश के, मुक्ति के, अल्लाह के घर से छुटकारे के। तो और फिर जो लास्ट वाले 10 दिन होते हैं ये अज़ाब जहन्नम से छुटकारे के हैं। अज़ाब जहन्नम बहुत बड़ा ख़तरनाक अज़ाब है। बाज़ किताबों में यहाँ तक आता है कि अगर जहन्नम के मेन गेट के ऊपर 70 मन का पत्थर छोड़ दिया जाए तो 70 साल के बाद जाके जहन्नम की तह तक पहुँचेगा। 70 साल लग जाएंगे 70 मन के पत्थर को। अगर आप कुएं के बॉर्डर के ऊपर एक 50 ग्राम का पत्थर छोड़ते हैं तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, कुएं की तह तक पहुंच जाता है। लेकिन जहन्नम अल्लाह ताला ने इतनी ख़तरनाक बनाई है कि 70 मन के पत्थर को अगर हम जहन्नम के ऊपर वाले गेट के ऊपर छोड़ते हैं तो 70 साल के बाद पहुंचेगा। तो दोस्तों रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन हैं इसके अंदर अल्लाह ताला अज़ाब जहन्नम का सर्टिफिकेट, छुटकारा देते हैं, छुटकारे का सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, बंदे की बख्शिश कर देते हैं, अज़ाब जहन्नम से बचा लेते हैं। हर इंसान की चॉइस तलब होती है कि मैं अज़ाब जहन्नम से मुझे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, और जहन्नम के अज़ाब अगर आप सुन लो तो आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। इतना बड़ा ख़तरनाक अल्लाह का अज़ाब है जहन्नम का। लेकिन उसकी से बचने के लिए किसकी चॉइस नहीं होगी, किसकी तमन्ना नहीं होगी। तो अल्लाह ताला रमज़ान के जो आखिरी रोज़े इंसान पाबंदी के साथ रखता है अल्लाह ताला उसकी अज़ाब जहन्नम से छुटकारा दे देता है। तो कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी रहमत अल्लाह के घर है। तो दोस्तों हम रमज़ान की एक एक घड़ी को अपनी नेक बख्ती समझें, उसकी पाबंदी करें, ज़िक्रुल्लाह करें, अल्लाह के हुजूर में सजदा करें, नवाफिल की कसरत करें, पूरी रात नफिल पढ़ते रहें। नफिल की कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, 2 रकात की नियत बांध के भी पढ़ सकते हो, 4 रकात की नियत बांध के भी आप रमज़ान नफिल पढ़ सकते हो। और नफिल की कोई लिमिट नहीं। ठीक है ना। हाँ, पूरी रात पढ़ो अगर अल्लाह ने आपको ताकत दे रखी है। तो ये है दोस्तों। और बाकी तरावी जो है ये सुन्नत तरीका है, तरावी पढ़नी चाहिए, इसकी पाबंदी करनी चाहिए। कई जोहला में ये मसला मशहूर है कि अगर आपने तरावी नहीं पढ़ी तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। तरावी सुन्नत है, नबी का तरीका है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने तरावी नहीं पढ़ी तो आपका रोज़ा तो समझा जाएगा, रोज़ा तो फ़र्ज़ है, तरावी सुन्नत है। ठीक है ना। रोज़े आपने एक छोड़ दिया तो अल्लाह के घर पूछ होगी कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा। हाँ, अल्लाह के घर पकड़ होगी। इस्लाम के फ़राइज़ में से है, जो इस्लाम के 5 रुकन बताए गए ना, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसमें रोज़ा शामिल है। ये कंपलसरी है और ज़रूरी है रोज़ा रखना। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके ऊपर अपने को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम भी रोज़ा रखेंगे और दूसरों को भी तरग़ीब देंगे, रग़बत देंगे, उभारेंगे कि आप भी रोज़ा रखो। अगर रोज़ा आप पानी से भी अगर खुलाते हो तो उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। एक खजूर से भी आप रोज़ा खुलवाते हो तो उसका बहुत बड़ा सवाब है दोस्तों। ठीक है ना। दावतें करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी जैसी हैसियत, जैसी आपकी कॉम्पिटिशन, उसके मुताबिक आप रोज़ा रखवाएं भी और रोज़ा खुलवाएं भी। ठीक है ना। हाँ, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है। ठीक है दोस्तों, मैं छोटे से वीडियो में सारी बातें तफसील के साथ आपको बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह और भी आपको बातें बताते रहेंगे। इस गुनहगार के लिए भी रमज़ान के महीने का दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश